Good morning. Welcome to this new edition of Prime Plus. We are going to the last part of introducing prose, and the last part consists of three periods from Elizabethan to 18th century, that is Romantic, to Victorian. So, in this particular sector, in your textbook, you find a lot of information being given. And I recommend strongly that you should read the textbook because the question paper setter will definitely look into the text. But I myself will be explaining here and there. You may get some information which is not there in the text. And definitely I'll be touching upon all the information that is provided in the text. So when you come down to Elizabethan prose, in continuation with what we were talking about in the Anglo-Saxon period and maybe the Bible translations, William Caxton, printing press, Shakespearean. When you come to Shakespearean era, you have just completed what has been transacted just before the era of Shakespeare. So when you come down to Elizabethan, of course, as you understand, Elizabethan age was an age of drama, not of prose. But prose had its very minor kind of a claim on the period as a whole. And prose was the mediations of the experienced, learned, and trained minds in the form of essays, pamphlets, translations, travel narratives, and sermons. So, with this first point, I would like to elaborate that prose had a very small share in the literature of Elizabethan, which often consisted of a very serious, learned, experienced, and trained communication. You don't have a common man communicating with another person, but you also have pamphlets by Bacon or similar writers, right? Robert Burton, which we are referring to. So, what you understand is that this particular period was a period of very serious transactions in the sense that in the question of or in the realm of prose, the transaction was quite serious in nature. And since we have done it already, I'm not elaborating Bacon further here. Bacon's prose is looked upon as the most influential, who was a bilingual, as you know, he was a great scholar. And as I told you earlier, the medium of instruction in higher studies, especially degree and PG, was Latin. So he was a scholar and a well-versed writer both in Latin and English. And another writer, of course, we have come across that Novum Organum, all that books we have referred to while I was giving introduction to Bacon. So Bacon was the one writer who has considerably influenced this particular branch. And as you understand, Bacon to English prose was what Shakespeare is to English drama. So he was a father of English prose. As you know, he has considerably his writing, most of his writing or almost all of his writing consisted of prose. And the kind of prose he has written that all we are already studied, something like off studies and similar essays, which reflect seriously on that particular topic. There is no fun, there is no mirth, there is no personal observation. It is all very objective, detached, and maybe very serious, right? And you also have a condensed kind of a writing in Bacon. Bacon does not elaborate much. It is just like a poem. You just have uh, made it. I mean, just like you take what is precipitated, right? Just throwing out the water over that. You just take the very nutshell or sum of it. Another writer, prominent writer, is John Lilly. And you just look at the title that he has given, The Anatomy of Wit. So anatomy was a very common word in those days. Anatomy was used in the form of instead of maybe chemistry or instead of science, right? So people really believed that, of course, when science was a single branch in those days. You don't have a physics, chemistry, etc. Science is considered as a single branch, including botany, zoology, etc. And even psychology was even part of it. Psychology was never thought of even, but even that was a part of science. So anatomy of wit.
wit actually in those days referred to something, an intelligent comment. So the knowledge or maybe the critical acumen that a particular person has is referred to as wit. So really explaining what is the nature of the wit, how a scholar should be, and how a scholar should behave. And another very prominent writer, all these writers are important, but since you don't have a multiple choice question like your seniors, you may get a short question on maybe who are the major Elizabethan prose writers, or what is the contribution of Philip Sidney. Such questions you can expect. When you come to Philip Sidney, you have Arcadia, which is in the form of a poem, but of course, dealing with a serious theme. And his major work is Defense of Poesy, in defense of poetry. Poesy is a Latin title. In defense of poetry, which is a reply to Stephen Gossen's School of Abuse. Stephen Gossen has actually come up with a violent criticism on poets and poetry of those days. And you have Philip Sidney writing a treatise defending the arguments that he has, in a sense, replying to Gossen, right? So these both books are very popular, Defense of Poetry, and Arcadia, as you understand, is a kind of a pastoral elegy, right? I can give you some more information on Arcadia. That Philip Sidney, as you understand, was one of the major writer, and you also might have known the controversy regarding who Shakespeare is. That particular controversy you might remember. നിങ്ങൾക്ക് ഷേക്സ്പിയർ അല്ല ഒറിജിനലായിട്ട് ബുക്ക് എഴുതിയത്, പിന്നെ ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത് മറ്റാരോ ആണെന്നുള്ളൊരു വലിയ ചർച്ച എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത്, ആ ചർച്ച പ്രസക്തമാണ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ആ ചർച്ചയിൽ പലരും പറയുന്നത് മാർലോ ആണ്, ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് ആൾ ശരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അല്ലെ ഷേക്സ്പിയർ ഒരു സ്യൂഡോനിമാണ്, മാർവലാണ്, ആൻഡ്രൂ മാർവലിലെ ക്ലെയിം ഉണ്ട്, പക്ഷെ കൂടുതൽ ക്ലെയിം ഉള്ളത് മാർലോനാണ്. പക്ഷേ മാർലോന്റെ ക്ലെയിമിനെതിരായിട്ട് വാദങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു ബേക്കൺ ആണ് ഷേക്സ്പിയറുടെ എല്ലാ നാടകങ്ങളും എഴുതിയത്. കാരണം ബേക്കൺ നല്ല ക്ലെയിം ഉണ്ട്, കാരണം ബേക്കൺ വലിയ സ്കോളറാണ്, നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്കോളർ. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയും ഒരു വാദമുണ്ട്. അപ്പൊ ആർക്കേഡിയ ഒരു പ്രോസ് റൊമാൻസ് ആണ്. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് എഴുതിയതാണെങ്കിൽ 1,80,000 വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. ഇത് ഈ വലിയ ടെക്സ്റ്റാണ് ആർക്കേഡിയ. പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് PGക്ക് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ഇത് എഴുതാനുള്ള കാരണം വളരെ തമാശയാണ്. ഈ ആർക്കേഡിയ ക്വീൻ എലിസബത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിചാരിച്ചൊരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്തില്ല. അതായത് ഓരോരുത്തർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, മന്ത്രിസഭേന്റെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന പോസ്റ്റ് കിട്ടണം. അത് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഒരു നോൺസെൻസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രിഫിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇതിനെ പറയുന്നത്. ട്രിഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൺ എന്നുള്ള അർത്ഥം. അത് വളരെ തമാശയ്ക്ക് എഴുതിയ, തമാശയ്ക്ക് വായിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കായിട്ടാണ് ഈ നരേറ്റീവിനെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതൊരു, ആസ് യു സെഡ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയായിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോഫൽ ആൻഡ് സ്റ്റെല്ല പോലെ തന്നെ വളരെ തമാശയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള, ഫണ്ണിന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെ ആർക്കേഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗ്രീസിലുള്ള ഒരു വാലിയാണ് ശരിക്കും ആർക്കേഡിയ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഐഡിയലൈസ്ഡ് ലൊക്കേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പണ്ട് മലയാള സിനിമ മുഴുവനായിട്ട് മദ്രാസിലെ ഗാർഡനിലാണ് പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട്. കാരണം വിജയ ഗാർഡൻസിലാണ് മദ്രാസിലെ എല്ലാ പാട്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗാർഡൻ വേണമെങ്കിൽ ഉടനെ വിജയ ഗാർഡൻസ് പോകും, അതാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത്. പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ വൃന്ദാവനിലും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് നോമാണ് ആർക്കേഡിയ എന്നുള്ളത്. ആർക്കേഡിയ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എ ഐഡിയലൈസ്ഡ് പാസ്റ്ററൽ സെറ്റിംഗ്. വളരെ ഐഡിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു പാസ്റ്ററൽ സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. But his major contribution was Defense of Poesy, an urban and
eloquent, very elaborate notion on the social value of imaginative fiction. Maybe he is the first person to talk about the social value of literary criticism and literature. So, ഈ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയിസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം സാഹിത്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ കറക്ഷനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പഴയ കാലത്തെ സിനിമയിലൊക്കെ അവസാനം വെർച്യൂ വിൽ ബി റിവാർഡഡ് ആൻഡ് ഈവിൾ ടു ബി പണിഷ്ഡ്. ഇതാണ് ഒരു നോം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവസാനം നസീർ ജയഭാരതിനെ കല്യാണം കഴിയും, ഉമ്മർ ജയിലിൽ പോകും. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സിനിമ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ സിനിമയും അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് വിശ്വാസം എന്താ വെച്ചാൽ സിനിമയിൽ നമ്മൾ സത്യം ജയിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക. അതൊരു സിനിമയുടെ ഒരു നോമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ മോഹൻലാലൊക്കെ വന്ന് അധോലോക നായകനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ആന്റി ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത്. അതായത് നായകൻ അത്ര നല്ല ആളൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് മോശക്കാരനാണ്. അങ്ങനത്തെ നായകൻ ജയിക്കുന്ന കഥയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാലും മോഹൻലാലിന്റെ ആദ്യകാല നായകന്മാർ, രാജാവിന്റെ മകൻ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എടുത്താൽ തന്നെ അവസാനം മോഹൻലാൽ മരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോഴും അവസാനം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഇവൻ നായകനാണെങ്കിലും സിൻസ് ഹി ബിലോങ്സ് ടു ദ അതർ ക്ലാസ്, ഈവിൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്, അയാൾ നല്ല ആളൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അവന്റെ ശിക്ഷ മരണം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പഴയ ഒരു സാധനത്തിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഒരു മൊറാലിറ്റിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏതുപോലെ വെച്ചാൽ മലയാള സിനിമയിൽ നിരന്തരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ തെറ്റ് ചെയ്ത പെണ്ണ് കാല് പിടിക്കും എപ്പോഴും. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന മലയാള സിനിമേന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്ത ആണ് കാല് പിടിക്കില്ല, പകരം ആണിന് മാപ്പ് കൊടുക്കപ്പെടും. അതെല്ലാവരും കൊടുക്കും, അമ്മയും കൊടുക്കും, ഭാര്യയും കൊടുക്കും, എല്ലാവരും മക്കളും ഒക്കെ കൊടുക്കും. എന്നാൽ പെണ്ണ് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ഈ കാല് കാണിക്കൽ വിവാദം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി, ഏതാ അറിയില്ല, മറ്റേ ഇതിലോ മറ്റുള്ള അഭിനയിച്ച കുട്ടിയാണ്, ദൃശ്യത്തിലോ മറ്റോ, ചെറിയ മോളായിട്ട് ഓർമ്മയുള്ളത്. അവളെന്തോ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് എന്തോ ട്രൗസറോ ഷോർട്ട്സോ മറ്റോ ഇട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട് അപ്പൊ സദാചാരക്കാർ മുഴുവൻ ഒന്നായിട്ട് ഇളകി. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ സദാചാരം നിലനിർത്തുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ ഇടുന്ന ഉടുപ്പാണ് പൊതുവെ പറയുക. അതിന്റെ ശർക്കം കൂടിയ സദാചാരമുണ്ട്, ശർക്കം കുറഞ്ഞ സദാചാരമില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുന്ന കാലം ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, നിങ്ങളെ മക്കൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഈ വസ്ത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മറ്റേ കേരളത്തിൽ 100 വർഷം മുമ്പേ മാറു മറയ്ക്കാത്ത സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് പല കാരണം കൊണ്ടും അവർക്കത് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ ആചാരപരമായ, മതപരമായ, ജാതിപരമായ വിവേചനം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് 100 കൊല്ലത്തിന്റെ താഴെയായിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 100 കൊല്ലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ സദാചാരമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട്. അതുവരെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല, വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ആചാരവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ മറയ്ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവര് ആ ഡ്രസ്സ് അഴിച്ചിടണം. അങ്ങനെ ഭയങ്കര തമാശയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ 1930 ഉള്ളതാണ്. 32 ഈ റൗക്ക ജാഥ നടന്നത് പാമ്പാടിയിൽ. അപ്പൊ ആ സമയം വരെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, 100 കൊല്ലം പോലും ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അന്ന് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പാരമ്പര്യം ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സ്ത്രീനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ്. 100 കൊല്ലം മുന്നേ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ആണുങ്ങളും ധരിക്കൂലായിരുന്നു, സ്ത്രീകളും ധരിക്കൂലായിരുന്നു. ആണുങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു മേൽമുണ്ടിടും, പിന്നെ ജാതിയിൽ വരുന്നതും മാടമ്പിമാരും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടി സെറ്റപ്പിലുണ്ട്. ഷർട്ടൊന്നും ഇടുന്ന 100 കൊല്ലം പോലും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഷർട്ടൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയിസി സിഡ്നി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഇത് പറയാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കാണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് റോബർട്ട് ബർട്ടൺസ് അനാട്ടമി ഓഫ് മെലങ്കളി. മെലങ്കളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം പോകും, ജസ്റ്റ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അന്നത്തെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഹ്യൂമൻ ബോഡി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 എലിമെന്റ്സ്: കോളർ, ഫ്ലം, ബൈൽ, ബ്ലാക്ക് ബൈൽ. ഈ ബ്ലാക്ക് ബൈലാണ് മെലങ്കളി. അപ്പോൾ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആളുകളുടെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് കൂടുതലുള്ളതെങ്കിൽ അയാൾ കോളറിക് ആയിരിക്കും, എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ആംഗ്രി ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ബ്ലാക്ക് ബൈലാണ് കൂടുതലുള്ളതെങ്കിൽ അയാൾ എപ്പോഴും സാഡ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ നാടകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ജാക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം എപ്പോഴും മെലങ്കോളിക് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇംബാലൻസ് ആണ് ആളുകളെ ഇങ്ങനെയാക്കുന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചത്.
അതായത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾ വളരെ സെയിനും സെൻസിബിളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇനി അതല്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടുതലുണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും. അപ്പൊ മെലങ്കളി കൂടുതലുള്ള ആൾ വളരെ സാഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മെലങ്കളിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം, അതാണ് റോബർട്ട് ബർട്ടൺ. അന്നത്തെ ശാസ്ത്ര പഠനമാണ് അതെ. ഇന്നത്തെ വഴി ശാസ്ത്രം വന്ന് എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൾക്കാർ മനസ്സിലാലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കാരണം പല ടോളമീന്റെ പല നിഗമനങ്ങളും എത്തിച്ചേർന്നത് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്താനൊന്നും സൗകര്യമില്ല. ഇന്നത്തെ മാതിരി ടെലസ്കോപ്പോ ഒരു സംവിധാനമില്ല. അപ്പം ടോളമി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, ഇന്ത്യൻ സയൻസ് മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളുടെ ചിന്തയെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ സയൻസ് എഴുതുക. ഇന്നത്തെ മാതിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടല്ല സയൻസിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. സോ അനാട്ടമി ഓഫ് മെലങ്കളി is a work by Burton which was partly considered as a scientific treatise which elaborately explains the nature of human body. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനാട്ടമി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, MBBS കാർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ്. ഒന്നല്ല 3-4 ഘട്ടമായിട്ട് അവർ പഠിക്കും അനാട്ടമി. അപ്പൊ ആ തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് സയൻസ് അത്ര ഡെവലപ്പ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. Then you have another prominent writer, John Donne. He was also very major metaphysical poet, but he also wrote pamphlets and religious propaganda. മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ ഡൺ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കൺവേർഷന്റെ ടൈമാണ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുമായിട്ട് കുസ്തി പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഡൺ വാസ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് പൊളിറ്റിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് റിലീജിയസ്ലി ഇൻ ദ കോൺട്രവേഴ്സീസ്. സോ ഹി റോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാംഫ്ലെറ്റ്സ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രോസിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. ദോ ഡൺ ഈസ് എ മേജർ പോയിറ്റ്, ഹി ഓൾസോ റോട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പാംഫ്ലെറ്റ്സ് ഫോർ ഹിസ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. Then you have Thomas Nash, Robert Greene, Thomas Lodge. ഇവരെ പോലെ ഇതിൽ നാഷും ഗ്രീനും നമ്മളുടെ ഈ ഡണ്ണിനെ പോലെ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് ആണ്. ലോഡ്ജ് അത്ര അധികമൊന്നും കവിതയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, ബട്ട് ഹി വാസ് ഓൾസോ എ മേജർ വോയിസ്. ഇവരൊക്കെ തന്നെ പ്രോസ് ധാരാളമായിട്ട് പാംഫ്ലെറ്റ്സ് രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണൽ അല്ലെ പൊളിറ്റിക്കൽ കാരണത്താലാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് അങ്ങനെ വലിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഒന്നുമല്ല. ബട്ട് മൈ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു പ്രോസ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ ലെവൽ. Now, when you come to 18th century, for example, begins with neoclassicism. 18th century ne patti general aayittu parayumbol 18th century beginning il neoclassicism അല്ലെങ്കിൽ അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏജ് ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗസ്റ്റസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പേര് വരുന്നത്. അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, 18th സെഞ്ചുറിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് വാട്ട് യു കോൾ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ്. അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ഏജും 18th സെഞ്ചുറി ആയിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. 18th സെഞ്ചുറിന്റെ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് 18th സെഞ്ചുറി യു ഹാവ് റൊമാൻസ്. 1798 ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ്. ടുവേർഡ്സ് ദ വെരി എൻഡ് ഓഫ് 18th സെഞ്ചുറിയാണ് നമ്മളുടെ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 18th സെഞ്ചുറി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പീരീഡാണ്. എലിസബത്തിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന മേജർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗസ്റ്റിൻ പീരീഡാണ്. അഗസ്റ്റിൻ പീരീഡ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ബേക്കൺ തുടങ്ങി വെച്ച എലിസബത്തൻ പീരീഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത പീരീഡായ 18th സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അഗസ്റ്റിൻ പീരീഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അഗസ്റ്റിൻ ഏജ് ഇസ് എൻ ഏജ് ഓഫ് പ്രോസ് ആൻഡ് റീസൺ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റം, ഈ ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ഇൻ ടു പ്രോസ്. ഏജ് ഓഫ് പ്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് പ്രോസിന് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടിയ കാലമാണ് പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ്, പ്രോസ് ഫിക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു കാലമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഏജ് ഓഫ് പ്രോസ് ആൻഡ് റീസൺ, റീസൺ പറഞ്ഞാൽ ലോജിക് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആൻഡ് മച്ച് ഓഫ് ദ ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് ഡിഡാക്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഡിഡാക്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എ ലിറ്ററേച്ചർ വിച്ച് ഇസ് ഇന്റൻഡഡ് ഫോർ ടീച്ചിങ്. എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നതിനാണ് ഡിഡാക്റ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഹാസ് സം മെസ്സേജ് ഇൻ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദ യൂസ് എലിവേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ്. ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ്, അത് അവരുടെ കവിതയുടെ രീതിയാണ്. ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വൃത്തമാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത്, മീറ്റർ. ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ് ഒരു മീറ്ററാണ്. ഇതെന്താ ചോദിച്ചാൽ, ഈ നിങ്ങൾ മീറ്ററിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ്? ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഈസ് എ മീറ്റർ യൂസ്ഡ് ബൈ മിൽട്ടൺ. ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് മിൽട്ടൺ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച വൃത്താണ്.
അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, കാരണം ഒരു എപ്പിക് ഇംഗ്ലീഷിലാകെയുള്ളൂ. അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ അൺറൈംഡ്. അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ അൺറൈം ചെയ്യുമ്പോൾ, റൈം ഇല്ലാത്ത അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബ്ലാങ്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബ്ലാങ്ക്. എന്നാൽ അത് റൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റായി. അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്ററിനെ റൈം ചെയ്യണം, ഓരോ ലൈനും തമ്മിൽ റൈം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വൃത്താണ് കവിത എന്ന അത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൂടുതലും പ്രോസാണ് ഉണ്ടായത്. അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുത്തുകാരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാം. അപ്പോൾ പ്രോസിന്റെ കാലഘട്ടമാണെങ്കിലും കവിതയിൽ അവർ ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പോയിറ്റിക് ഡിക്ഷൻ. ഞാൻ പിയും ഡിയും ക്യാപിറ്റൽ എഴുതിയത്. വലിയൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു കാവ്യഭാഷ എന്താണ്. ആ ചർച്ച പിന്നെയും അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ, കവിതയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വേണം. കവിതയുടെ ഭാഷ എന്തായിരിക്കണം? അപ്പൊ ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ് നരേറ്റഡ്, അതാണ് ഡിക്ഷൻ. അപ്പോൾ പോയിറ്റിക് ഡിക്ഷൻ ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പോയിട്രി. അപ്പൊ ഈ ഡിക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും അധികം പഠനം നടന്നൊരു കാലമാണ് 18th സെഞ്ചുറി. മാത്രമല്ല, 18th സെഞ്ചുറിയിൽ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു കവിതയ്ക്ക് സാധാരണ പ്രോസുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ഭാഷ വേണം. ഇത് പിന്നെ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഒന്നായത്. അതുവരെ വേറെ പറയാം. ഇത് പിന്നീട് റൊമാൻറ്റിക് കവിത കാലത്ത് അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവർ സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ കവിത എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ആരും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല. പിന്നെ വളരെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ്, 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയെ കവിത എഴുതി തുടങ്ങിയത്, പ്രോസ് പോയിട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ കാവ്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരേണ്യ ഭാഷ ഉണ്ട് എന്നും അത് കുറെ കൂടി എലിവേറ്റഡ് ആണെന്നും അത് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവാത്ത ദുർഗ്രാഹ്യമായ തരത്തിലുള്ള സാധനമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അവർ വാദിച്ചു. അതിന് അവർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് പല എഴുത്തുകാരെയാണ്. ഹോമർ മുതൽ ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, കാളിദാസന്റെ ഒക്കെ കവിതകളിൽ ഈ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ, കൃഷിക്കാരൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വന്ന നാടകങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാരൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ കവിതയിലാണ് സംസാരിക്കുക. ഷേക്സ്പിയർ നാടകം പോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും കവിതയിലാണ് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാധാരണ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള സെർവൻസ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ മേജർ കഥാപാത്രങ്ങളും കവിതയിലാണ് സംസാരിക്കുക. ഷേക്സ്പിയർ നാടകം മുഴുവൻ കവിതയാണ്. അവർ കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിരുന്നത് കവിതയിലാണ്. കാവ്യാത്മകമായ റെൻഡറിംഗ് ആണ്. നമ്മളെ പഴയ സാമൂഹ്യ നൃത്ത സംഗീത നാടകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കവിതയ്ക്ക് അപ്രമാദിത്വമുണ്ട് ലാംഗ്വേജിന് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോർ പോയിട്രി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസിലി കോംപ്രഹെൻസീവ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസ്. അപ്പൊ അവർ മേജർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇസ് ദാറ്റ് പോയിട്രി ഷുഡ് യൂസ് എ എലിവേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പ്രോസ് ഷുഡ് യൂസ് ദ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾസ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പൊ കവിത സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷ നല്ല ഭാഷ പറയുകയും പ്രോസ് സാധാരണ ഭാഷ പറയും. ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് മേജർ റൈറ്റർ ആണ്, പോയറ്റും ആണ്. ഹി ഓൾസോ റോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസ് പീസസ്. എഡിസൺ പ്രോസ് മാത്രമേ എഴുതി. എഡിസന്റെ കഥ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ താഴെ അത് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് അതിലേക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. എഡിസൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ പ്രോസിന്റെ വലിയ വ്യക്താക്കളാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസിനെ തുടങ്ങുന്നത് ഇവരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഫാദർ ഓഫ് പ്രോസ് നമ്മൾ ബേക്കണെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരാണ് പ്രോസിനെ ജനകീയമാക്കിയത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ. ഡാനിയൽ ഡീഫോ, വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഡാനിയൽ ഡീഫോ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്നുള്ള അതിപ്രശസ്തമായ നോവൽ എഴുതിയ ആളാണ് ഡാനിയൽ ഡീഫോ. സാമുവൽ ജോൺസൺ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കൂടുതൽ അയാൾ പ്രോസ് റൈറ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിഫേസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കൃതിയാണ്. ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സിനെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വിഫ്റ്റിനെ ഞാൻ വിട്ടു നടക്കുക, ജോനതൻ സ്വിഫ്റ്റ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസിന്റെ എഴുതിയ ആളാണ് ജോനതൻ സ്വിഫ്റ്റ്. അന്ന് ഇതുപോലെ കഥകളൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്. കാരണം അന്ന് ആരും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തും വിൽക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഗള്ളിവർ ചെറിയ 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ആൾക്കാരെ നാട്ടിൽ പോകുന്നതും, തിരിച്ച് ഗള്ളിവർ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ ഗള്ളിവർ 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ളതും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പർവ്വതം പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ ഈ ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസിലെ ഇന്നും ആൾക്കാരെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥയാണ്. സോ അത് നോവലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോസിന്റെ കാറ്റഗറി പെടുത്താം. കവിത അല്ലാത്തതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം പ്രോസിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ്, എ ടെയിൽ ഓഫ് ദ ടബ്. ഇതൊക്കെ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ അതിഗംഭീരമായ രചനകളാണ്.
And when you come to Tatler ഒരു മാഗസിനാണ്, സ്പെക്ടേറ്റർ അതും മാഗസിനാണ്. സർ റോജർ ഡി കവേർലി, ഇത് നമ്മളുടെ എഡിസന്റെ ഒരു ക്രിയേഷനാണ്. ജെന്റിൽമാൻസ് മാഗസിൻ, റാംബ്ലർ, ഇതിലൊക്കെയാണ് പോപ്പും എഡിസണും സ്റ്റീലും എഴുതിയത്. എന്താ ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ച സർ റോജർ ഡി കവേർലി. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷുകാരനൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് അന്ന്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പൊതുവായിട്ട് കാണുന്നത് മാനേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഭയങ്കര മാനേഴ്സാണ്. ടേബിൾ മാനേഴ്സും ബിഹേവിയറൽ മാനേഴ്സും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അവരുടെ ഒരു രീതി അതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ എങ്ങനെ ആയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു കാരണം എഡിസണും സ്റ്റീലുമാണ്. അതുവരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനൊരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരെ പോലെ നടക്കണം, ഇരിക്കണം, ചിന്തിക്കണം, സംസാരിക്കണം ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് സർ റോജർ ഡി കവേർലി എന്നുള്ളൊരു കഥാപാത്രത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് എഡിസൺ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരും അദ്ദേഹവും ഒരു ഐക്കണായിരുന്നു ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക്. അപ്പൊ ആളുകൾ പതുക്കെ ഡി കവേർലിനെ പോലെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി, റോജർ ഡി കവേർലിനെ പോലെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. അവർക്കൊരു റോൾ മോഡൽ കൊടുത്ത ആളാണ് എഡിസണും സ്റ്റീലും. ഇവരുടെ സ്പെക്ടേറ്റർ ക്ലബ് എന്നുള്ള ഒരുപാട് എസ്ഐസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡിഗ്രിക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ എഡിസണും സ്റ്റീലും സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി റിവൈവ്ഡ് ദ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്. ബേക്കൺ വിട്ടുവെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, ബേക്കൺ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവര് കുറെ കൂടി വിപുലമായ രീതിയിൽ വളരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ രസമുള്ള, ആൾക്കാർ ധാരാളമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഈസി റീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് പ്രോസിനെ എടുത്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബേക്കന്റെ കാലത്ത് ഒരിക്കലും പ്രോസിന്റെ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന, വായിച്ച് രസിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് പ്രോസ് മാറ്റിയെടുത്തതിന്റെ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളത് എഡിസണും സ്റ്റീലിനുമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പോപ്പ്, സ്വിഫ്റ്റ്, ഡീഫോ എന്നുള്ള 3 ആൾക്കാരും, എഡിസൺ, സ്റ്റീൽ, ജോൺസൺ, ഈ 3 പേരെ മാറ്റിവെച്ച മറ്റവരൊക്കെ തന്നെ കവിതയും മറ്റൊക്കെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ എഡിസണും സ്റ്റീലും പ്രോസ് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്. ജോൺസൺ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹീസ് ബെറ്റർ നോൺ ആസ് എ പ്രോസ് റൈറ്റർ, റൈറ്റ്? ഒരു ക്രിട്ടിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോൺസൺ കാണുന്നത്, സാമുവൽ ജോൺസൺ. അപ്പൊ ഈ 3 ആളുകളാണ് ഇതിൽ ഇത്രയധികം പോപ്പുലർ ആക്കിയത്. അതിൽ അവസാനം ഞാൻ പറയുന്ന ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ജോൺസന്റെ ബുക്ക് വളരെ രസമുള്ള ബുക്കാണ്. ജോൺസൺ ഒരുവിധം അന്നത്തെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ബയോഗ്രഫി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കവികളെ, എല്ലാ കവികളെയും. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് എന്ന്. ഇതിൽ ജോൺസൺ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജോൺസനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് പ്രിഫേസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ എന്നുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ കൃതി എഴുതിയിട്ടാണ്. പി ജിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ജോൺസന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് വളരെ പ്രധാനം. ബേക്കൺ വിട്ടുവെച്ചാണ് ജോൺസൺ തുടങ്ങുന്നത്. എഡിസണും സ്റ്റീലും മാതിരി അങ്ങനെ പോപ്പുലർ റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നില്ല ജോൺസൺ ചെയ്തത്. കുറെ കൂടി സീരിയസ് ആയിരുന്നു ജോൺസന്റെ എഴുത്ത്. ലോജിക്കലാണ്, റാഷണലാണ്. മാത്രമല്ല ജോൺസൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട, ചിലപ്പോൾ അറിയണ്ട. ജോൺസൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ ഡിക്ഷണറിയിൽ ജോൺസൺ പല വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ജോൺസന്റെ ഡിക്ഷണറി വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത്. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിൽ കൊടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ബെർണാഡ് ഷോന്റെ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ജോൺസന്റെ ഫണ്ണി ഡിക്ഷണറി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബെർണാഡ് ഷോന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ സിഗരറ്റ്, അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഫയർ ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഫൂൾ ഓൺ അനദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ഷണറിയാണ് ജോൺസൺ എഴുതിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. Now we come to 18th century. We are continuing with the 18th century prose. 2-3 എഴുത്തുകാരോട് പറയാനുണ്ട്. അതിൽ ഡാനിയൽ ഡീഫോനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, റോബിൻസൺ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ വായിച്ച ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫിക്ഷൻ ആയിരുന്നു റോബിൻസൺ ക്രൂസോ. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ തോന്നുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് +2 മറ്റോ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു അബ്രിഡ്ജ് വേർഷൻ പഠിക്കാണ്ടായിരുന്നു. നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ അറിയാം, കടൽ ക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുകയും ആളുകൾ ആ കഥയാണ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ കഥ എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ സെയിലേഴ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് വീട്ടിലും ഒരു ഗൾഫുകാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ആരുണ്ടാവും, ഒരു സെയിലർ ഉണ്ടാവും. കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട പണി എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പലെടുത്ത് പോകുക തന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും, എവിടെയെങ്കിലും എത്തും, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാരി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരിക, നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന്. ഇതാണ് ഇവരുടെ രീതി. ഇന്ത്യയിൽ എത്താനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചത്, പക്ഷെ ആരും ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രം. Now we have 3 more writers to mention. Oliver Goldsmith, he wrote History of England. Goldsmith basically കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നാടകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പ്രോസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡ്സ്മിത്തിന് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോൾഡ്സ്മിത്തിനെ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ നാടകങ്ങളും കവിതകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് I would like to reckon him as a prose writer. Then another prominent writer is Gibbon, Edward Gibbon, The Decline and Fall of Roman Empire. സോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വർക്കാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി എഴുതപ്പെട്ടാണ് പ്രോസിൽ. അത് ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ്. ബർക്ക് ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി റിനൗണ്ട് സ്കോളർ. വിൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സൊസൈറ്റി,
ഫിലോസഫിക്കൽ എൻക്വയറി ഇൻടു ഒറിജിൻ ഓഫ് അങ്ങനെ ഉള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഗോൾഡ്സ്മിത്തിനെയും ഗിബണിയും ബർക്കിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ഇവരൊക്കെ ഈ കാലത്തെ ചിന്താഗതിയെ സ്വാധീനിച്ച എഴുത്തുകാരാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ ചിന്താരീതി അതിനെ സ്വാധീനിച്ച എഴുത്തുകാരാണ് prose writers. Yeah. When you come to Victorian prose, for example, right? തോമസ് കാർലൈലിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണും. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ, വിക്ടോറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1850 ശേഷം വരുന്ന പ്രോസ് ആണ് വിക്ടോറിയൻ പ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ പ്രോസിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ നടുക്ക് ഈ 19th സെഞ്ചുറിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടമുണ്ട്. റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോസ് റൈറ്റിങ്സ് ഇല്ല തന്നെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല, പരാമർശം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിട്ടതാണ്. എന്നാലും അതിലൊരു 1-2 പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. റൊമാൻറ്റിക് പ്രോസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് ആണ്. ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാ സമാഹാരം 1798 വന്നപ്പോൾ അതിൽ പ്രിഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ 1800 വന്നപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ വന്നപ്പോൾ അതിൽ പ്രിഫേസ് അദ്ദേഹം ചേർത്തു. അത് ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അതാണ് നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കവിതയുടെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അതുപോലെ അതിന് മറുപടി ആയിക്കൊണ്ട് കോൾറിഡ്ജ് ബയോഗ്രഫി ലിറ്റററി എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലിറ്റററി ബയോഗ്രഫീസ്. ഈ ബുക്കിൽ ഇദ്ദേഹം വേർഡ്സ്വർത്തിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല എലിമെന്റിലും. ഈ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കുകളാണ് റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത്. ചെറിയൊരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വിട്ട് കളഞ്ഞത്. അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പാംഫ്ലെറ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഷെല്ലിയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. കാരണം റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി കവിതയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. എലിസബത്തൻ കാലഘട്ടം നാടകത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറയും പോലെ റൊമാൻറ്റിക് പോയിട്രി ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ ഏജ് ഓഫ് പോയിട്രി. അപ്പൊ 3 കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എലിസബത്തൻ ഏജ് വാസ് ഏജ് ഓഫ് ഡ്രാമ. അഗസ്റ്റ്യൻ ഏജ്, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഗസ്റ്റ്യൻ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഏജ് ഓഫ് പ്രോസ്. പിന്നെ വന്നത് റൊമാൻറ്റിക് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഏജ് ഓഫ് പോയിട്രി. ദെൻ യു കം ടു വിക്ടോറിയൻ. വിക്ടോറിയയിൽ 2 ഉണ്ട്, പോയിട്രി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസും ഉണ്ട്. സോ തോമസ് കാർലൈൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ബുക്ക് എഴുതിയ കാർലൈൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. കൂടുതലും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ളതും ബയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയതെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ വരുന്ന റസ്കിനാണ്. റസ്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്ക് ഇതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അൺടു ദിസ് ലാസ്റ്റ് ആണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കാണ്. അത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹിത്യവും കലയും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അൺടു ദ ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ബുക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് കാനഫ സോഷ്യലിസം ആൻഡ് മോഡേൺ പെയിന്റേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫൻസ് ഓഫ് ടേണർ എന്ന് പറഞ്ഞ പെയിന്ററെ റിയലിസം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഡിഫൻസ് ആണ് ഈ മോഡേൺ പെയിന്റേഴ്സ് എന്ന ബുക്കിൽ റസ്കിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത്. അൺടു ദ ലാസ്റ്റ് ആണ് റസ്കിന്റെ മേജർ ബുക്ക്. ഈ അൺടു ദിസ് ലാസ്റ്റില് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. എന്ത് ചിന്താഗതിയാണ്? ആ കാലഘട്ടം, വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും പോലെ തന്നെ ഒരു വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അതായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാനും സാധ്യതയുള്ളത്, അല്ലേ? ഈ ബുക്കില് അൺടു ദ ലാസ്റ്റില് എന്താണ് ജോൺ റസ്കിൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം ഒരു തുടക്കത്തിൽ, അതായത് ഒരു 1860 മറ്റോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കാണ്. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇതിലൊരു കോട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം. I will give unto this last even as unto tree. Is it not lawful for me to do what I shall be doing? And the last എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊറാലിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാണ് ഈ ബുക്കിൽ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. സാഹിത്യവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സാഹിത്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള
ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല, കാരണം ഇതൊക്കെ പാസിംഗ് റെഫറൻസ് മാത്രമാണ്. Then we come to Thomas Macaulay. He believed in happy materialism. മെറ്റീരിയലിസം എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്നതായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ ടെമ്പർ. ഇത് വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. ദേ വർ വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്. എത്ര തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായാലും വളരെ ശുഭാപ്തിക്കാരായിരുന്നു ഈ വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ടെന്നിസണും ബ്രൗണിങ്ങും ഒക്കെ, ബ്രൗണിങ് തൻ്റെ 70ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയത് എന്നാണ്, ദ ബെസ്റ്റ് ഈസ് യെറ്റ് ടു ബി എന്നാണ്. ദ ബെസ്റ്റ് ഈസ് യെറ്റ് ടു ബി എന്ന് 70 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ കാണണമെങ്കിൽ അയാൾ വലിയ ശുഭാപ്തിക്കാരനായിരിക്കും. കാരണം 70 വയസ്സാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ദ ബെസ്റ്റ് ഈസ് യെറ്റ് ടു ബി എന്ന് എഴുതിയ ആളാണ് ബ്രൗണിങ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടെന്നിസന്റെ യുലീസസ് എന്നുള്ള കവിത നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. യുലീസസ് ഭയങ്കര പ്രായമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അയാൾ വളരെ പ്രായമായിട്ട് കുറെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അയാൾ വയസ്സുകാലത്ത്. അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്നത്, എനിക്ക് പഴയമാതിരി ശക്തിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഐ ആം സ്ട്രോങ് ഇൻ വിൽ, ദ ഇൻകോൺകറബിൾ വിൽ ആൻഡ് ദ ഈഗർനെസ് നോട്ട് ടു ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ വരികളൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈ യുലീസസിന്റെ. അപ്പൊ യുലീസസ് ഈ വയസ്സുകാലത്ത് വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പുലർത്തുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വർക്കുകളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് മെക്കോളെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദേ അഡ്വക്കേറ്റ് കോമൺ സെൻസ്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, എസ്പെഷ്യലി പീപ്പിൾ. മാത്രമല്ല ആളുകൾ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലത്താണ് വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സദാചാരത്തിന്റെ വാദങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റിന്നാണ്. അവര് അത് പാസ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് മാത്രം. അവര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 150 കൊല്ലായി. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മൊറാലിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടടക്കുന്നത്. അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റോട്ട് എസ്സേസ് ഫോർ ദ എഡിൻബറോ റിവ്യൂ, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രം ദ അക്സഷൻ ഓഫ് ദ ജെയിംസ് II എന്നുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ മാഗസിൻസിന്റെ ഒരു വലിയ വരവ് വരുന്നത് എഡിസണും സ്റ്റീലും തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. അതായത് ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പം മാതൃഭൂമി, മനോരമ, കലാമോദി എന്നൊക്കെ, കലാമോദി ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, അതൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആനുകാലിക മാഗസിൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ലിറ്റററി മാഗസിൻ. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഈ മനോരമയുടെ ഒരു ലിറ്റററി മാഗസിൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മനോരമ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിറ്റററി മാഗസിൻ ഉണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ആകെ ഒരു ലിറ്റററി മാഗസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ പേരെന്നോട് ജസ്റ്റ് അവന്റെ തുമ്പത്ത് വന്ന് വിട്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ക്ലാസ് തീരുമ്പോഴേക്കും പറയാം. അപ്പം വേറെ ബുക്കുകളൊന്നുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങനത്തെ പ്യുവർ സാഹിത്യം മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ബുക്കുകളൊന്നുമില്ല. ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ആളുകൾ വായിക്കുന്ന ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസിൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഈ മാഗസിന്റെ ഒരു അതിപ്രസരം, അധിക മാഗസിനും റിവ്യൂ എന്നുള്ള പേരാട്ടത്. ഇപ്പൊ എഡിൻബറോ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിൻബറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റിവ്യൂ ആണ്. ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂയോർക്ക് നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പത്രമാണ്. അപ്പൊ പത്രങ്ങളിൽ ടൈംസ് ഉണ്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇവര് റിവ്യൂ എന്നാണ്. റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗസിനാണ്. അപ്പൊ ഈ റിവ്യൂവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് ഒരു മാസത്തെ ഇഷ്യൂല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുകയും അതിന്റെ ആനുകാലികങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ എഴുതിയതായിട്ടുള്ള കൃതികളെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ കൃതിയും ഓരോ ഇഷ്യൂവിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മാതൃഭൂമിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, മാതൃഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പേജ് കാണാം എന്താണ് ഇഷ്യൂ. ആ ഇഷ്യൂവിനെ അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉള്ളത്. ആ ഇഷ്യൂ അതായി ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പൊ എഡിൻബറോ റിവ്യൂ പോലത്തെ പല സ്കോട്ട്ലൻഡ് റിവ്യൂ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ആ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് വാൾട്ടർ പേറ്റർ ആണ്. പേറ്റർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല പ്രോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ചിത്രം കാണിച്ചത് മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ ആണ്. പേറ്റർ വളരെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ആണ് ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്. ഈസ്തെറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച്, ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈസ്തെറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ടാണ് ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട് സേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവ്മെന്റ്. ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ സമയം എടുക്കും. ഞാൻ
ജസ്റ്റ് നട്ഷലിൽ മാത്രം പറയാം. ആർട്ട് ഫോർ ആർട്സ് സേക്ക് പറഞ്ഞാൽ കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു വാദം. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ വാദിച്ചിരുന്ന കല മനുഷ്യന് വേണ്ടി, കല പിന്നെ സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വാദിച്ചിരുന്നത്. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കല ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് തന്നെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള ആർട്ട് ഫോർ ആർട്സ് സേക്ക് വാദം വോൾട്ടർ പേറ്റർ ആണ് ഉന്നയിച്ചത്. വോൾട്ടർ പേറ്റർ ഒറിജിനലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഐഡിയ അല്ല, ഇത് അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ചെന്നും മറ്റേ ജർമ്മൻ എന്നൊക്കെ അവിടുത്തെ ചിന്താഗതിയെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്തറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതായത് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ജോണർ വരികയാണ്. ഇത് വോൾട്ടർ പേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ആക്ച്വലി ജോൺസന്റെ പ്രിഫേസ് ടു ഷേക്സ്പിയറും ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ആ പേരൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. ആ കാലം മുതൽക്ക് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിന്റെ ആർക്കേഡിയ അത് മുതൽക്കൊക്കെ നമുക്കിത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് പ്രോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വെക്കുകയാണ്. പ്രോസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ക്രിറ്റിസിസം. അപ്പൊ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പേര് വന്നിട്ടില്ല. സോ വോൾട്ടർ പേറ്റർ ബിക്കംസ് ദ റൈറ്റർ ഹു ബ്രിങ്സ് ഇറ്റ് അപ്പ് ദ മൂവ്മെന്റ് കോൾഡ് ആർട്ട് ഫോർ ആർട്സ് സേക്ക്. ഇതൊരുപാട് ചർച്ചകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അനുകൂലിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റിനൈസാൻസ്, ഇമേജിനറി പോർട്രേറ്റ്സ്, അപ്രീസിയേഷൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കൃതികൾ. ഇതിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദമാണ് കലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നത്, വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ആർട്ടിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു റെലമുണ്ട് എന്നും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആർട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് സ്റ്റീവൻസൺ. അദ്ദേഹത്തിനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ട്രഷർ ഐലൻഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ്, ഇന്നും ആൾക്കാർ വായിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം നോവലിസ്റ്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി, പക്ഷേ ഹി ഓൾസോ റോട്ട് എസ്സേസ്, ഹി ഓൾസോ റോട്ട് പോയിംസ്, ഫിക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫിക്ഷനിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ട്രാവൽ ബുക്സ്, കിഡ്നാപ്ഡ് എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ട്രഷർ ഐലൻഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീവൻസൺ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെയിം. സ്റ്റീവൻസന്റെ പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ്സ് അത്ര ഭയങ്കര പോപ്പുലർ അല്ല, എസ്സേസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് സാധാരണ സ്റ്റീവൻസന്റെ ഏതെങ്കിലും എസ്സേ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഫൈനലി കം ടു മാത്യു അർണോൾഡ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ പ്രോസിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്യു അർണോൾഡാണ്. മാത്യു അർണോൾഡ് കവിയും കൂടിയാണ്. എസ്സേസ് ഇൻ ക്രിറ്റിസിസം മേജർ ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് അതാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എസ്സേ ആയിരുന്നു സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയിട്രി. ഈ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയിട്രി സാധാരണ PG ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും വെക്കും. അതിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ മെത്തേഡ്. ഇതെന്താന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത്ര സമയമില്ല. ടെസ്റ്റ് ഓൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടെസ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മലയാളത്തിൽ ഒരക്കല്ല് എന്നാ പറയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണം പണ്ട് നിങ്ങൾ തട്ടാമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ ഉരച്ചു നോക്കുക ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് അനലൈസറൊക്കെ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉരച്ചു നോക്കുന്ന കല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ലിൽ ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്വർണ്ണമാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇനി മോശമായ സ്വർണ്ണം അതിൻ്റെ നിറം മാറും അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒറിജിനൽ സ്വർണം തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള കല്ലാണ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ. അപ്പോൾ മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതൊരു പുതിയ എഴുത്തുകാരനും എഴുതുമ്പോൾ ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ ഉരച്ചു നോക്കേണ്ട കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ഓൺസ് ഉണ്ട്. അത് ഷേക്സ്പിയർ, മിൽട്ടൺ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കവിത എഴുതുമ്പോൾ അയാൾ മിൽട്ടനുമായിട്ട് ഉരച്ചു നോക്കുക. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെത്തേഡിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഓൺസ് ആയി നിൽക്കുന്ന കാനണിക്കൽ എഴുത്തുകാരുണ്ട്, കുറച്ച് എഴുത്തുകാർ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും. അപ്പൊ അവരോട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുത്തുകാരനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു രീതി, ചിന്താഗതിയാണ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ടെസ്റ്റ് ഓൺ മെത്തേഡ് ഇദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയിട്രിയിലാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു മേജർ വർക്കാണ് കൾച്ചർ ആൻഡ് അനാർക്കി. ഈ രണ്ട് വർക്കാണ് മാത്യു അർണോൾഡിനെ മാത്യു അർണോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും പോലെ അച്ഛൻ വലിയ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സ്കൂളിലെ. ആ സ്കൂളാണ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം, അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആ സ്കൂളിനെ മോഡൽ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താണ്. ഈറ്റനിലാണ് അവരെ സ്കൂള്. തോമസ് അർണോൾഡ് വലിയ കണിശക്കാരനായ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു. മാത്യു അർണോൾഡും കുറച്ചു കാലം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അങ്ങനെ കവിയും കലാകാരനും ഒക്കെയാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്
വി കം ടു ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ പേര് മാത്രം എഴുതി വെച്ചത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഫോർമൽ എസ്സേ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേ, ഖണ്ഡശ, അതായത് കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് വരുന്ന എസ്സേ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കഥയൊക്കെ നോവലൊക്കെ സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എസ്സേ സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് പണ്ട്. പലരും ഇങ്ങനെ ഈ എസ്സേ ഇങ്ങനെ അവരെ ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതുന്നതിന് പകരം കഷ്ണമായിട്ട് എഴുതി പിന്നീട് അത് സമാഹാരം ആയിട്ട് പുറത്തിറക്കും. ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണത്. ഒരു വിഷയത്തെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന എസ്സേ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേ. നിങ്ങളെ ബുക്കിലെ ഈ എസ്സേ ഇതൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത് 2 പേജിലേക്ക് ഉണ്ട്. 2 പേജിലുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 2 പേജസ്. പേഴ്സണൽ എസ്സേ, ചാൾസ് ലാമ്പിന്. ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഒരുവിധം കാറ്റഗറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണൽ എസ്സേ ചാൾസ് ലാമ്പിന്റെ ആണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഏതിനെയും ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേ ആയിട്ട് കാണും. ഒരു വിഷയത്തെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന ഏത് എസ്സേയും നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ലൈഫ് റൈറ്റിംഗ്, ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്ത്, അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലാമ്പിന്റെ എസ്സേ ആ കാറ്റഗറി പെടുത്താം. സ്വെത്ലോവയുടെ എസ്സേ നമ്മൾ ചെർണോബിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഈ കാറ്റഗറി പെടുത്താം. അതായത് ഒരാളെ ലൈഫ് തന്നെ അയാൾ ഒരു എസ്സേ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. അയാളെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥയോ നെൽസൺ മണ്ടേലയെ പറ്റിയുള്ള കഥകളോ ഇവൻ ഗാന്ധിജിയെ പറ്റിയുള്ള കഥകളോ ഒക്കെ നമുക്ക് ലൈഫ് റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് മെമ്മോയർ ആണ്, ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്. ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറി ആ കാറ്റഗറി പെടുത്താം, മെമ്മോയർ ആണ്. അത് ഡയറി കൂടിയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ചാൾസ് ലാമ്പിന്റെ എസ്സേ മെമ്മോയർ ആണ്. അത് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ മെമ്മോയർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി പെടും. അത് പൂർണ്ണമായി ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ ആൾ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകൾ മലയാളത്തിൽ, ബാല്യകാല സ്മരണകൾ, അത് മെമ്മോയറുടെ കാര്യത്തിൽ പെടുത്താം. കാരണം ബാല്യകാല സ്മരണകളിൽ മാധവിക്കുട്ടി തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പറ്റി എഴുതുന്നതാണ്. നാലാപ്പാട്ട് വീട്ടിൽ ചിലവഴിച്ച് കുട്ടിക്കാലത്തെ പറ്റി എഴുതുന്നത്. പിന്നെ അവസാനത്തെ കാറ്റഗറി ഡയറി, ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറിയാണ്. മലാലേന്റെ ഒക്കെ ബുക്ക് ഈ കാറ്റഗറിയിലെ ഒരു മെമ്മോയറും ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ എസ്സേയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടുപടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഒന്നിനെ കൃത്യമായിട്ട് മറ്റേ വേർപെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഡയറി അവസാനത്തെ കാറ്റഗറി. ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എഴുതുന്ന, അത് ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ എസ്സേനെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒക്കെ കാണുന്ന, നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന എസ്സേസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. So we come to the end of the presentation. Thank you. Now we can move to question answers if there are any.